unmute yourself and you can talk with me. Okay. Basically thing is that okay, suppose we are adding, suppose our binary search tree is like this. Okay, 5, 3, 2, 1, 0, -1. Okay, and suppose I would like to search for -1. Okay, then in this case actually it is difficult. Okay, yes, you can get -1, but in the last iteration, it requires time big O of h, where h is the height. Okay, where h is nothing but it is height of binary search tree. Okay, मग आता तुम्ही मला सांगा, ही जर हाईट लार्ज असेल, ओके, त्या केसमध्ये आपल्याला जो जी की आपल्याला सर्च करायची, ती सर्च करण्यासाठी कमी टाइम लागेल का जास्त टाइम लागेल? जर हाईट जर तुमच्या बायनरी सर्च ट्रीची जास्त असेल, त्या केसमध्ये तुम्हाला कमी टाइम लागेल का जास्त टाइम लागेल? तुम्ही मला सांगा. Obviously it requires more time. Other students, okay, please, you also reply, you also have to reply. Obviously it requires more time. मग आपण एव्हीएल ट्री मध्ये आपण काय करतोय? Okay, we are trying to reduce, we are trying to convert this binary search tree into what? Into fully binary tree. ओके, फुल्ली बायनरी ट्री मध्ये कसं आहे, तर हा तुमचा रूट नोड आणि त्याला 2 चिल्ड्रन, परत हा तुमचा नोड, परत याला 2 चिल्ड्रन, परत हा नोड, याला तुमचा 2 चिल्ड्रन. म्हणजेच काय, यू आर हॅव्हिंग प्रॉब्लेम ऑफ साइज एन, यू आर डिवायडेड इन टू ऑफ साइज n by 2. Again this n by 2 is divided into n by 4, n by 4. Similarly, so if you calculate this height is big O of log h. Okay, so this big O of log h value, it is small or very small as compared to this. Okay, so we are trying to bring our time complexity which is approximate to log n. Therefore, AVL tree is known as, it is what it is, you can say it is fully approximation of fully binary tree. So is it clear what is the purpose of AVL tree? Is it clear? Hello? Is it clear what is the purpose of AVL tree? Okay, fine. Next, okay. Suppose uh, in in order to construct AVL tree, we require 4 kind of rotation. What are those rotations? Yesterday we have seen. We are having what rotations we are having? We are having LL rotation. We are having LR rotation. We are having RL rotation. LL rotation, RR rotation. Okay. When we perform LL rotation, suppose this is node. Suppose this is A. Okay, this is B and this is C. Okay, so here we are calculating the balance factor. What is the balance factor? Balance factor is nothing but it is height of left subtree minus height of right subtree. So balance factor of C is 0. The balance factor of B is 1, and the balance factor of A is nothing but it is 2. Okay, so this balance factor of A change due to C, and where C get added, it get added at the left of left. Therefore we apply LL rotation, and whenever we are applying LL rotation, असं काय इमॅजिन करा की ही ट्री आपण लेफ्टला रोटेट करणार. त्या केसमध्ये रूट काय होणार आहे तुमचा? बी बिकम्स रूट, ए जाणार राईटला आणि लेफ्टला आलं सी. आता बॅलन्स फॅक्टर याचा 0, याचा 0, याचा 0. Okay, this is LL rotation. What about RR rotation? Suppose A, B and C. What is the balance factor of C? 0. Balance factor of B, -1. Balance factor of A, -2.
Again, the balance factor of A is changed due to C, and where C get added at the right of right. Therefore, we apply RR rotation. आपण कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? RR रोटेशन. म्हणजे ही ट्री अशी रोटेट केली. रूट काय झाला? बी. आता आलं लेफ्टला ए, राईटला सी. balance factor 0, 0 and 0. Again, this is LL, this is RR, LR rotation. Suppose now A, okay, left of A is B, and suppose C get added at the right of B. What is the balance factor of C? 0. What is the balance factor of A? -1. What is the balance factor of A? 2. So the balance factor of A change due to C, which get added at the left of right. Therefore we are applying LR rotation. आणि मी तुम्हाला सांगितलं LR rotation असेल तर हा C रूट करा, हा B ॲज इट इज, ओके, आणि हा A राईटला घ्या. ओके, balance factor 0, 0 and 0. Once again I repeat, the balance factor of A is changed due to C, which get added at the left of right. Balance factor कोणाचा चेंज झालाय? A चा. कोणामुळे चेंज झालाय? C मुळे. C कुठे ऍड झालाय? A च्या लेफ्टच्या राईटला, म्हणून LR रोटेशन. आणि LR रोटेशन अप्लाय करताना काय करायचं? जो ऍड झालाय रिसेंटली त्याला आपण रूट केला. C B लेफ्टला ऍज इट इज A, C आपण रूट केला. ओके, बी जो आहे इट बिकम्स ऍट दी लेफ्ट आणि ए काय करणार? राईटला. सिमिलरली LR रोटेशन, RL rotation, A, B and C. The balance factor of C is 0, the balance factor of B is 1, the balance factor of A is -2. Okay, now see, the balance factor of A is changed due to C. C कुठे ऍड झालाय? A च्या राईटच्या लेफ्टला. सो वी अप्लाय RL रोटेशन. आणि त्या केसमध्ये काय करा? अगेन त्या C ला रूट करा. B ॲज इट इज लेफ्टला, ए काय करा? बी ॲज इट इज राईटला, आणि ए काय करा? लेफ्टला घ्या. बॅलन्स फॅक्टर 0, 0, 0. सो once you are well familiar with these things, once you are well familiar with these things, okay, once you understood this thing, definitely there is nothing in the A well tree. Just you have to, in each step you have to add node one by one, and in each step you have to check the balance factor. And balance factor value, it should be for each and every node. Whenever we can say the given tree is hide balance tree or A well tree, if the balance factor of each and every node, it should be either -1 or 0 or +1. The balance factor of each and every node should be either -1 or 0 or +1. If the balance factor is other than these three values, definitely directly you can say it is not hide balance tree. ओके, मग आता त्या केसमध्ये जर ट्री हाईड बॅलन्स ट्री नसेल तर तुम्हाला काय करायचं? तर आता तुम्ही नोड ऍड करत जाणार. प्रत्येक वेळेस हाईड बॅलन्स आहे का? आहे. जर नसेल, जर एखाद्याचा बॅलन्स फॅक्टर 2 आला, -2 आला, त्या केसमध्ये तुम्ही काय करायचं? तर चेक करायचं कशामुळे अनबॅलन्स झाली, कुठला नोड ऍड केल्यामुळं. ओके, मग आता तो ऍड केलेला नोड जर लेफ्टच्या लेफ्टला ऍड केला असेल तर LL रोटेशन, लेफ्टच्या राईटला ऍड केला असेल LR rotation, and in this way. Okay, now we will see so many examples. Okay, directly I create this new. Okay, so I just create new drawing and I just write node like, okay, March, okay, then May, November, August, May, November, August, okay, then April, January, December, April, January, December, okay, June, Feb, it is June and it is Feb, okay. So before starting this example, first tell me, are you well familiar with this concept? Are you well familiar? Any doubt? Any doubt? In the any doubt?
So other students, any doubt? Can I continue with this example? Okay, fine. So I just continue. Okay, as usual, step number one. Step number one. March is the root node. Okay, March it becomes root node. What is the balance factor of March? Obviously zero, because it do not have left subtree. It do not have right subtree. So balance factor is zero. Okay, a second step, may. Now tell me, where may get added? Where may get added? It is March. Where may get added? M-A-M-A. R and Y. It get added at the right hand side, because Y appears after R. So it becomes May. So again check the balance factor. Balance factor of May is zero. Always you have to write balance factor in the bracket. And what is the balance factor of March? The balance factor of March is -1. Is it height balance tree? Is it height balance tree? Yes. Okay. Fine. Next, third step here I write just third step. uh, okay. uh, November, where November get added? Again you have to consider this tree. Okay, March, then May, where November get added? Okay, M-N, so it get added at the right of May. Okay, सो अगेन चेक द बॅलन्स फॅक्टर बरोबर आहे ना. नोव्हेंबर जर काय आता रन टाइम मध्ये जर काय प्रॉब्लेम असेल ना, तर चॅट विंडो मध्ये नको, तर डायरेक्टली मला सांगा बरं का. कारण तुम्ही चॅट विंडो मध्ये टाईप करता, जसं की काल एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत होतो मी, स्क्रीन शेअर केली नव्हती. ओके, जर काय प्रॉब्लेम असेल तर डायरेक्टली तुम्ही मला डायरेक्टली यू कॅन टॉक विथ मी. ओके, मार्च, मे, नोव्हेंबर. आता बरेच जण सो मेनी टाइम्स आय हॅव टोल्ड. ओके, whenever you have given such a sequence, तर बरेच जण काय लॉजिक अप्लाय करतात, तर मार्च म्हणजे आता बरेच जण काय लॉजिक, हिअर यू हॅव टू कन्स्ट्रक्ट युअर बायनरी सर्च ट्री इन द अल्फा बाय कन्सिडरिंग अल्फाबेट्स. ओके, बरेच जण तो सिक्वेन्स कन्सिडर करतात. ओके, सी नाउ calculate the balance factor of this November is 0, May is -1, and March is -2. Now tell me, is it height balance tree? No, it is not height balance tree. Why this is so? Because the balance factor of March get changed. Okay, तर आता तो किती झाला balance factor? -2. कोणामुळे बॅलन्स फॅक्टर -2 झालाय? नोव्हेंबर मुळे. ओके, मग तो नोव्हेंबर कुठं ऍड झालाय? हे बघा, फक्त काय चेक करायचं, हाईट प्रत्येक स्टेप मध्ये बॅलन्स, एक एक नोट ऍड करा, बॅलन्स फॅक्टर कॅल्क्युलेट करा आणि जस्ट चेक करा हाईट बॅलन्स आहे का. येस असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, नेक्स्ट स्टेपला जावा. पण जर हाईट बॅलन्स नसेल तर चेक करा कोणाचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झालाय आणि कशामुळे चेंज झाला. आता इथे चेक करा, हाईट बॅलन्स आहे का? नाही. का? कारण मार्चचा बॅलन्स फॅक्टर -2 आहे. ओके, मग मार्चचा बॅलन्स फॅक्टर -2 कोणामुळे झाला? या नोव्हेंबरमुळे झाला. नोव्हेंबर कुठे ऍड झालाय? मार्चच्या राईटच्या राईटला. मग कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार आपण इथं? विच रोटेशन आय अप्लाय? विच रोटेशन आय अप्लाय? आर रोटेशन. ओके, व्हेरी गुड. सो हिअर आय अप्लाय दिस आर रोटेशन. मग आर रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर ऑब्विसली तुम्ही मला सांगा रूट काय येणार? रूट काय येणार आफ्टर अप्लाइंग आर रोटेशन? विच इज द रूट नोड? कुठला रूट नोड येईल तुम्ही मला सांगा. ओके, सो माय रूट नोड इज मे. तुमचा मे हा रूट नोड आला. ओके, मग आता मेच्या लेफ्टला इट बिकम्स नोव्हेंबर. ओके, अँड हू विल बी द, sorry, the right of May becomes November and the left of May becomes March. Okay, and you have to calculate the balance factor 0, balance factor 0, balance factor 0. Okay, again now I just start with fourth step. At the fourth step la you have to consider this tree. Okay, which one? This May. Okay, then this March. Okay, May, March,
and the right of May is November. Okay. Next is what? August. Now tell me August. Okay. A comes before M. It get added at the left of M. Again, it comes at the left of M. August. Again, calculate the balance factor. The balance factor of this is 0, 1. Again, 2 minus 1, it becomes 1. It becomes 0. Yes, it is. Is it height balance tree? Is it height balance tree? Is Yes. it height balance tree? Yes. Okay, fine. Next one is April. Now tell me where this April get added. Again, I just write here my fifth step. Okay. This is nothing but it is May. Okay. It is March. Okay. It is August. Okay. It is our previous. Okay. It is November. Now April. M less than M less than M. A. Okay. Now April. A. It is okay. Now first letter is same. You have to consider next letter P and U. Now tell me. mm, where April get added? Okay, because P appears before U, therefore it get added at the left of this. Uh, so it becomes April. Okay, now again calculate the balance factor. It becomes 0, it becomes 1, it becomes 2, it becomes again 3 minus 1, it becomes 2, and it becomes 0. Okay, yesterday I already have told. Okay, आता balance factor आता कसं इथं पण 2 आहे आणि वरती पण 2 आहे. चेक करताना कसं करा, बॉटम टू टॉप करा. ओके, आता इज इट हाईड बॅलन्स टी? ऑफकोर्स नॉट. Why? Because the balance factor of March is change, the balance factor of May is change. Okay, but consider कुठून करणार आता तुम्ही? आता बॅलन्स फॅक्टर बघा ना, आता एप्रिल ऍड झाला त्याच्यामुळे बॅलन्स फॅक्टर ऑगस्टचा चेंज झाला, त्यामुळं मार्चचा चेंज झाला, त्यामुळं मेचा चेंज झाला. ओके, मग तुम्ही मला सांगा अगोदर कोणाचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज होतोय? मार्चचा चेंज होतोय का मेचा चेंज होतोय? Obviously my bottom to top जायचं. Okay, so the balance factor of this March is change. Okay, obviously मार्चचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झाला. कोणामुळे चेंज झाला? एप्रिल मुळे चेंज झाला. एप्रिल कुठे ऍड झालाय? मार्चच्या लेफ्टच्या लेफ्टला. कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? एल रोटेशन अप्लाय करणार. बरोबर आहे ना? या पोर्शन मध्ये इफ यू लुक ऍट दिस पोर्शन, इफ यू लुक ऍट दिस पोर्शन, the balance factor of March is changed due to April, which get added at the left of March. Therefore, we apply LL rotation. ही remaining जी tree आहे ना, it becomes as it is. It becomes as it is. Like May, right of May is November. Okay. And next here at this side. Okay. आता तुम्ही मला सांगा, या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण एल रोटेशन अप्लाय करणार आहे त्यावेळेस मेचा जो लेफ्ट आहे तो कोण येईल? तुम्ही मला सांगा. इथं एल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर मेचा लेफ्ट कोण येईल? Okay, again, I am getting a reply from same people. Okay, but what about other Jakia Pathan? I'm not getting a reply from you since last a few days. Are you getting the concept or not? Do you have any problem? Are you able to hear me? Okay, okay, fine. Thank you. Okay. So here I am applying LL rotation, and so when I apply LL rotation, it becomes the left of May becomes August, right of August March, okay, and left of August becomes April. Okay. Again calculate the balance factor. It becomes 0, it becomes 0, it becomes 0. Now 2 minus 1, 1, it becomes 0. Is it head balanced? Yes, it is head balanced. Okay. Now January. I just remove the previous part. Okay. Okay. I just remove these things. Okay. Next step.
आणि ह्या एक्झाम्पलची you have to practice more and more. Okay, okay, fine. Now, right now, our binary search tree is like this. Okay, it is what, May. Okay, uh, then it becomes August. Okay, right of May is November. Okay, uh, it becomes April. Okay, it becomes March. Okay, March. Okay, fine. January. Okay, JKLM. Before J, after A, again M, before J. So this January get added at the left of mark. Is it okay? बरोबर आहे ना? कारण JKLM, M च्या अगोदर येतोय the previous of, because J appears before M, so it get added left. After A, at the right, before M, at the left. Again, calculate the balance factor. The balance factor of January is 0, April 0, March 1, 1 minus 2, it becomes minus 1. Okay, it becomes minus 1. Uh, then May. Okay, 1, 2, 3 minus 1, it becomes 2, and November, it becomes what now? 0. Yes, आता now you tell me, is it height balance tree? Obviously no. Why? Because the balance factor of May is change. What is the balance factor of May? 2. आता तुम्ही मला सांगा, मेचा जो बॅलन्स फॅक्टर आहे तो कोणामुळे चेंज झालाय? प्रथमेश, कोणामुळे चेंज झालाय मेचा बॅलन्स फॅक्टर? जानेवारीमुळे. ओके, आणि आता जानेवारीमुळे चेंज झालाय. ओके, आता तुम्ही मला सांगा, जानेवारी कुठे ऍड झालाय मेच्या? जानेवारी कुठे ऍड झालाय मेच्या? लेफ्टच्या राईटला. यस, इट गेट ऍडेड लेफ्टच्या राईटला. मग कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार आपण? हे LR. बघा ना, जानेवारी, हे सॉरी, जानेवारी कुठे ऍड झालाय? मेच्या लेफ्टच्या राईटला. म्हणजे हे 3 नोड कन्सिडर करणार आपण. बरोबर आहे. आणि इथं आपण कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार तुम्ही मला सांगा. ऑब्विसली लेफ्टच्या राईटला म्हणल्यानंतर कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? मनीष, विच रोटेशन आय हॅव टू अप्लाय हिअर? आय वॉन्ट इमिडिएटली क्विक रिप्लाय फ्रॉम यू. मनीष निमखेडे, कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? Then Prithviraj Gaikwad, which rotation? You can unmute and you can talk with me. कुठलं रोटेशन अप्लाय करायचं? बी फास्ट. LR. Yes, we have to apply LR rotation. LR rotation अप्लाय करणार. का रे LR रोटेशन अप्लाय करणार? आता मेचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झाला. तो किती झाला? 2 झाला. कोणामुळे चेंज झाला? जानेवारीमुळे. जानेवारी कुठे ऍड झालाय? मेच्या लेफ्टच्या राईटला. मग हे 3 नोड आपण कन्सिडर करणार आणि LR रोटेशन अप्लाय करणार. आता तुम्ही मला सांगा, या पोर्शन मध्ये LR रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर रूट नोड कुठला असेल? ऍज युजल मार्च. रूट नोड कुठला असेल? येस, इट बिकम्स मार्च. ती डायग्राम, आपली जी मेन डायग्राम आहे ना, ती आठवा ना, ती एबीसी वाली. मार्च. ओके, आणि लेफ्टला कोण? ऍज युजल ऑगस्ट. ओके, आणि इथं मार्चच्या, सॉरी, राईट, लेफ्टला ऑगस्ट आणि राईटला इथं आला तुमचा मे. ओके, आता रिमेनिंग काय आहे बघा? एप्रिल. एप्रिल कुठं आहे? ऑगस्टच्या लेफ्टला. एप्रिल कुठं आहे? ऑगस्टच्या लेफ्टला. इथं आला एप्रिल. ओके, आता त्याच्यानंतर एप्रिल झाला. जानेवारी कुठं आहे? मार्चच्या लेफ्टला. ओके, मार्चच्या लेफ्टला. मार्चच्या लेफ्टला म्हणजेच कुठं? ऑगस्टच्या. कुठं आहे तो? ऑगस्टच्या कुठं आहे? मला सांगा, जानेवारी कुठं आहे? मार्चच्या लेफ्टला. म्हणजे आता इथं आपल्याला जानेवारी ऍड करावं लागेल. मार्चच्या लेफ्टला म्हणजेच कुठं? ऑगस्टच्या कुठं आहे तो? ऑगस्टच्या राईटला. कुठं? ऑगस्टच्या कुठं? राईटला. राईटला. मग तो कुठं ऍड करणार आपण? जानेवारी ऑगस्टच्या राईटला.
ओके. आणि त्यानंतर नोव्हेंबर कुठे ऍड होणार तुम्ही आता मला सांगा. मेच्या राईटला, मेच्या राईटला नोव्हेंबर. ओके. आणि कॅल्क्युलेट करा बॅलन्स फॅक्टर. हा झिरो, हा झिरो, हा झिरो, 2 - 2 झिरो, याचा बॅलन्स फॅक्टर -1, याचा बॅलन्स फॅक्टर 0. समजलं का? ही स्टेप समजली का? आता इथं आपण LR रोटेशन अप्लाय केलं. का केलं? कारण मेचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झालाय जानेवारीमुळे. जानेवारी कुठं ऍड झालाय? मेच्या लेफ्टच्या राईटला. सो मी LR रोटेशन अप्लाय केलं. आता LR रोटेशन मधून जो रिसेंटली नोड आहे मार्च, तो झाला रूट. त्याचा लेफ्ट ऑगस्ट, राईट मे, आणि रिमेनिंग नोड कसे ऍड केले? एप्रिल कुठं आहे? ऑगस्टच्या लेफ्टला, ऑगस्टच्या लेफ्टला. नोव्हेंबर कुठं आहे? मेच्या राईटला, मेच्या राईटला. आता जानेवारी, जानेवारी मार्चच्या लेफ्टला. तो कुठं आहे? ऑगस्टच्या राईटला, ऑगस्टच्या राईटला. ही स्टेप समजली सर्वांना? ही स्टेप समजली सर्वांना? इज इट फाईन? इज इट फाईन? ओके, फाईन. आता नेक्स्ट स्टेप डिसेंबर. आता डिसेंबरला आपण ना वरची ट्री परत कन्स्ट्रक्ट करू. नेक्स्ट स्टेप. ओके, स्टेप, आता त्या स्टेपला नाव काय ते तुम्हीच दे. मार्च. ओके. इट बिकम्स व्हॉट? इट बिकम्स ऑगस्ट. इट बिकम्स एप्रिल. ओके. इट बिकम्स जानेवारी. ओके. देन इथं काय आहे? इट इज मे. इट इज नोव्हेंबर. ओके. आता त्यानंतर नेक्स्ट कुठला आहे? डिसेंबर. बिफोर एम, आफ्टर ए, आणि बिफोर डी इथे येणार तुमचा डिसेंबर. बरोबर आहे ना? इथे येणार तुमचा डिसेंबर. ओके, चेक. डिसेंबरचा बॅलन्स फॅक्टर 0. बरोबर आहे ना? डी कुठं? एमच्या अगोदर, लेफ्टला, एच्या नंतर, जेच्या अगोदर, म्हणजे जेच्या लेफ्टला. आता बॅलन्स फॅक्टर याचा येईल 0, याचा येईल 0, याचा येईल 0. याचा काय येतोय? जानेवारीचा 1, ऑगस्टचा -1, मार्चचा 3 - 2 1, मेचा -1, नोव्हेंबरचा 0. आता नेक्स्ट जून यातच ऍड करतो. म्हणजे आहे का ही हाईड बॅलन्स ट्री? मला सांगा. इज इट हाईड बॅलन्स ट्री? इज इट हाईड बॅलन्स ट्री? हॅलो, इज इट हाईड बॅलन्स ट्री? Yes, sir. येस, फाईन. हा, आता मग आता पुढची स्टेप मध्ये ही परत ट्री ड्रॉ करण्यापेक्षा ना मी काय करतो, जून आहे ना याच्यामध्येच ऍड करतो. आता जून कुठे ऍड होईल मला सांगा. JKLM, बिफोर जे, बिफोर एम. ओके. आफ्टर ए. आता जे अँड जे. ओके. आता ए आणि यू, मग इथं काय येणार? इथं जून येणार. ओके. इज इट हाईड बॅलन्स ट्री? येस, आय थिंक. याचा 0, याचा 0, याचा 0, जानेवारीचा 0, याचा -1, याचा 1, याचा -1, आणि याचा 0 अगेन. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आता बॅलन्स फॅक्टर कसं आहे? बॅलन्स फॅक्टर मी जर लिहित बसलो ना, पुढच्या स्टेप मध्ये परत मला ती ट्री ड्रॉ करावी लागते इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस. बट एक्झाम मध्ये तुम्ही असं करायचं नाही. प्रत्येक स्टेप मध्ये नवीन नोड ऍड करायचा, बॅलन्स फॅक्टर तिथं दाखवायचा. जर अनबॅलन्स असेल तर विच रोटेशन यू हॅव टू अप्लाय, यू हॅव टू राईट इट. इज इट फाईन? इज इट फाईन? नेक्स्ट वन इज व्हॉट? फेब. ओके, करू याच्यामध्येच ऍड. आता फेब, फेब कुठे ऍड होईल मला सांगा. फेब्रुवारी, व्हेर इट गेट ऍडेड? बिफोर एफ, आफ्टर ए, जे, म्हणजे जे, बिफोर जे, डिसेंबर, DEF. ओके. इट गेट ऍडेड ऍट द राईट ऑफ डी. ओके. इट बिकम्स नाव फेब. ओके. इट बिकम्स फेब. ओके. आता बॅलन्स फॅक्टर, फेबचा बॅलन्स फॅक्टर 0, याचा 0, याचा बॅलन्स फॅक्टर किती आला? -1 आला ना. ओके. याचा बॅलन्स फॅक्टर 0. जानेवारीचा बॅलन्स फॅक्टर किती येईल? जानेवारीचा बॅलन्स फॅक्टर 1. 1. ऑगस्टचा हाईट ऑफ लेफ्ट सबट्री मायनस हाईट ऑफ राईट -2. सबट्री. -2. Right. Yes, it becomes -2. Okay. Then Marchचा बॅलन्स फॅक्टर 1, 2. 2, किती येईल? +2. +2. मेचा -1 आणि नोव्हेंबरचा 0. ओके. नाव सी, ऑगस्टचा -2 आहे, मार्चचा 2 आहे. यस, इट इज नॉट हाईड बॅलन्स ट्री. आता वी हॅव टू मेक इट हाईड बॅलन्स ट्री.
ओके, मग आता मला सांगा कुठला नोड कन्सिडर करणार? ऑगस्ट कन्सिडर करायचा का मार्च कन्सिडर करायचा? ऑगस्ट. येस, मी काय सांगितलं, बॉटम टू टॉप. कारण ऑगस्टचा कोणामुळे चेंज झालाय? रिसेंटली ऍडेड कुठला? फेब मुळे. बरोबर ना? मग फेब कुठं ऍड झालाय? ऑगस्टच्या. फेब कुठं ऍड झालाय? ऑगस्टच्या राईटच्या लेफ्ट. राईट टू लेफ्ट. बघा ना, फेब कुठं? राईटच्या लेफ्टला. म्हणून हिअर वी हॅव टू अप्लाय. बरोबर ना? हे असंच आहे ना? हे बघा, फेब ऍड झाला. फेब ऍड झाल्यामुळे परत ह्या खालच्यांचे सर्वांचे आता असे बॅलन्स फॅक्टर चेंज होत जातात आहेत, बॉटम टू टॉप. ओके, फेबमुळे डिसेंबरचा, जूनचा, जानेवारीचा, ऑगस्टचा आणि त्यानंतर मार्चचा बॅलन्स फॅक्टर चेंज झाला. ओके, आता ऑगस्टचा बॅलन्स फॅक्टर किती झालाय? -2. कोणामुळे झालाय? फेबमुळे. फेब कुठं ऍड झालाय? त्याच्या राईटच्या लेफ्टला. मग कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार आपण? कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार आपण? राईटच्या लेफ्टला RL. म्हटल्यानंतर आरएल रोटेशन. मग आता इथं आरएल रोटेशन कसं अप्लाय करायचं व्यवस्थित लक्ष द्या. आता फक्त इथं हे रिमेनिंग ट्री ऍज इट इज. इथं काय करणार आपण? हा जो मार्च आहे हा ऍज इट इज. ओके, हा मार्च, त्याच्या राईटला कुठला? मे, त्याच्या राईटला कुठला? नोव्हेंबर. ओके, इथं काही प्रॉब्लेम नाहीये. आता त्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही मला सांगा, या तिघांमध्ये आरएल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर मार्चचा लेफ्ट कोण येईल? तुम्ही मला सांगा, मार्चचा लेफ्ट डिसेंबर. कोण येईल? येस, इट बिकम्स डिसेंबर. ओके, तो डिसेंबर झाला. डिसेंबरचा राईट कोण येईल? जानेवारी. आणि डिसेंबरचा लेफ्ट कोण येईल? ऑगस्ट. बरोबर आहे ना? आपला आरएल रोटेशनची डायग्राम बघा ना, डिसेंबर रूट झाला, डिसेंबर रूट झाला, जानेवारी ऍज इट इज लेफ्टला, तो ऑगस्ट, जानेवारी ऍज इट इज राईटला, ऑगस्ट लेफ्टला. ओके, आता रिमेनिंग वॉट? जून राहिलाय, फेब राहिलाय, एप्रिल राहिलाय. आता ते कसे ऍड करायचे बघा. एप्रिल कुठं आहे? ऑगस्टच्या लेफ्टला. एप्रिल कुठं आहे? ऑगस्टच्या लेफ्टला. ओके, इट इज एप्रिल. बरोबर आहे, एप्रिल ऍड झाला. आता त्यानंतर फेब कुठं आहे? फेब्रुवारी कुठं आहे? अगोदर हा करू. जून कुठं आहे? जानेवारीच्या राईटला. जून कुठं आहे? जानेवारीच्या राईटला. जून आहे जानेवारीच्या राईटला. ओके, आता त्यानंतर राहिला काय? फेब. फेब कुठं आहे? डिसेंबरच्या राईटला. डिसेंबरच्या राईटला. ओके, म्हणजेच कुठं? डिसेंबरच्या राईट. आता बघा ना, हा फेब ऍड करायचा. फेब कुठं आहे? डिसेंबरच्या राईटला. डिसेंबरच्या राईटला. बट डिसेंबरच्या राईटला पण कुठं? ऑगस्टच्या कुठं आहे तो? ऑगस्टच्या कुठं आहे? लेफ्टला का राईटला? ऑगस्टच्या कुठं आहे? राईटला. येस, इट गेट ऍडेड. बरोबर आहे ना? फेब. फेब कसा ऍड केला बघा. तो कुठं आहे? डिसेंबरच्या राईटला. बट डिसेंबरच्या राईटला. ओके, बट जरी डिसेंबरच्या राईटला असला तो कसा आहे? तो कसा आहे? इट गेट ऍडेड ऍट द पण तो जॅनच्या लेफ्टला आहे. इट्स लेफ्ट टू just जानेवारी. let me see it. Just wait. Okay. Feb. I would like to add a Feb. आता Feb कुठं आहे बघू आपण. ओके, सॉरी, डिसेंबरच्या राईटला. ओके, डिसेंबरच्या राईटला, जानेवारीच्या लेफ्टला. सो तो आपल्याला इथं जर ऍड केला तर ती बायनरी सर्चची प्रॉपर्टी व्हायोलेट होती ना तुमची. इथं कसं ऍड करणार तुम्ही? आता इथं जर ऍड केला, तो इथंच ऍड करावं लागेल ना आपल्याला. बायनरी सर्चची प्रॉपर्टी तर व्हायोलेट नाही झाली पाहिजे ना. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? आता तुमचं म्हणणं काय? ठीक आहे, फेब्रुवारी कुठे आहे? डिसेंबरच्या
राईटला आणि जानेवारीच्या लेफ्टला. मग तुम्ही जानेवारीच्या लेफ्टला जर इथं डिसेंबर ऍड केला तर तुम्ही मला सांगा ती प्रॉपर्टी व्हायलेट होईल ना तुमची बायनरी सर्च ट्रीची. ओके, बायनरी सर्च ट्रीची प्रॉपर्टी पण व्हायलेट नाही झाली पाहिजे. फेब कुठे ऍड झाला पाहिजे? ऑगस्टच्या राईटलाच तो ऍड झाला पाहिजे. ओके, फेब कुठं ऍड झाला पाहिजे? ऑगस्टच्या राईटला ऍड झाला पाहिजे. कशी व्हायलेट करते एक्सप्लेन करता एकदा. एक सेकंड, आता तुझं म्हणणं काय? हा नो नो फेब आहे ना. यस 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 यस, सॉरी, बरोबर आहे. मी ते डिसेंबरच समजतोय. आपल्याला आपल्याला फेब ऍड करायचंय ना, मी डिसेंबरच समजतोय. आपल्याला काय ऍड करायचंय? फेब ऍड करायचंय. फेब कुठं? डिसेंबरच्या राईटला. ओके, डिसेंबरच्या राईटला आणि डिसेंबरच्या राईटला आणि जानेवारीच्या लेफ्टला तो इथंच ऍड होणार फेब. येस, ओके, बरोबर आहे ना. आता DEF, जे पेक्षा स्मॉलर डी पेक्षा ग्रेटर आणि बॅलन्स पॅक. आता बरोबर आहे प्रथमेश? हा सर, मानसी, आता बघ. मानसी, फेब Yes, कुठं sir. आहे? फेब कुठं आहे बघा ना, डिसेंबरच्या राईटला, डिसेंबरच्या राईटला, जानेवारीच्या लेफ्टला, जानेवारीच्या लेफ्टला. आणि आता बॅलन्स फॅक्टर याचा 0, याचा 0, याचा 0, याचा 0, याचा 1, याचा 0, अगेन 2 minus 2, 0 again, 3 minus 2, 1 again minus 1, and this is the फायनल ट्री. समजलं हे एक्झाम्पल परफेक्ट एकदम? Yes, sir. Jakia Pathan, have you got the example how I am applying rotations? How I am applying rotations? You can unmute and you can talk with me. There should be two-way communication. Is it fine, Jakia Pathan? Yes, sir. Okay, fine, very good. Anurag Bhosle, are you able to hear me? Anurag. Yes, sir. So have you got the example? Yes, sir. Okay. See, at the time of theory exam, definitely it is not possible to have your question paper. लिटरली तुमचा जो हा डेटा स्ट्रक्चर अँड अल्गोरिदमचा जो पेपर आहे ना, लिटरली त्याला म्हणजे फिक्स मध्ये एक हॅश टेबलचं एक्झाम्पल असतं, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वालं, 8 मार्काला. ओके, त्यानंतर एक AVLT एक्झाम्पल असतं 8 मार्काला. आता पुढे तुम्हाला बी ट्री आहे, बी प्लस ट्री आहे आणि हिप सॉर्ट आहे. डेफिनेटली एक हिप सॉर्टचं एक्झाम्पल असतंच 8 मार्काला. ओके, त्यानंतर तुमचं बी ट्री किंवा बी प्लस ट्रीचं एक एक्झाम्पल असतं. लिटरली एवढे प्रॉब्लेम जरी सॉल्व्ह केले ना, आउट ऑफ 50 अबो 30 डेफिनेटली यू कॅन. हॅश टेबलचा प्रॉब्लेम 8 मार्काला येतो म्हणजे येतोच. एव्हीएलटीचं एक्झाम्पल 8 मार्काला येतं म्हणजे येतं. द इम्पॉर्टंट थिंग इज व्हॉट? कॉन्सन्ट्रेशन. थोडं इकडचं इकडं जरी झालं ना, पूर्ण तुमचं जे आन्सर आहे ना ते आन्सर रॉंग येणार. त्यामुळं व्यवस्थित डोकं शांत ठेवायचं आणि व्यवस्थित एक एक नोट ऍड करायचे. बॅलन्स फॅक्टर चेक करायचा, बॅलन्स आहे का, हाईट बॅलन्स आहे का, यस. नसेल तर चेक करायचं. काय चेक करायचं? कोणामुळं, म्हणजे का हाईट बॅलन्स नाहीये? बिकॉज एका पर्टिक्युलर नोटचा बॅलन्स फॅक्टर 2 किंवा -2 झालाय. ओके, कोणामुळं झालाय ते चेक करायचं. मग तो कुठं ऍड झालाय? लेफ्टच्या लेफ्टला का राईटच्या राईटला का लेफ्टच्या राईटला का राईटच्या लेफ्टला? तेवढ्या पोर्शन मध्ये फक्त ते अप्लाय करायचं रोटेशन. रिमेनिंग ट्री ऍज इट इज. ओके, कॅन आय टेक वन मोर एक्झाम्पल? ओके, वी विल सी वन मोर एक्झाम्पल. Fine. One, 2, 3,
4 8 7 4 8 7 6 5 11 6 5 11 10 12 10 and 12. Okay, fine. So step number 1, 1 balance factor 0. बॅलन्स फॅक्टर आता मी इथं लिहिताना तुम्हाला असा लिहायचा आहे ब्रॅकेट मध्ये. ओके, सेकंड स्टेप. ओके, 1 right of 1 is 2, balance factor of 2 is 0, balance factor of 1 is -1. Okay, third step. 3 1 2 3. Okay, balance factor of 3 is 0, 2 is -1, 1 is -2. So which rotation I have to apply, Rameshwari? Which rotation? The balance factor of A is changed due to 3, and where 3 get added? At the right of right. So which rotation I apply? RR Which rotation. rotation I have to apply? Yes, RR rotation. मग आता तूच मला सांग, RR rotation अप्लाय केल्यानंतर रूट कुठला असेल? हॅलो, RR रोटेशन इथं तू अप्लाय करणार, मग रूट नोड कुठला होणार? 2. 2. 2 च्या लेफ्टला कोण? 2 च्या लेफ्टला कोण? हॅलो, 2 च्या लेफ्टला कोण? 1. 2 च्या राईटला कोण? 3. Yes, fine. Okay, it is 0, it is 0, it is 0. Okay, fine. Next, fourth step. Yash Kankaria, are you able to hear me? Yash? Yes, sir. Okay, fine, very good. Now tell me, 4, where this 4 get added? At the right of 3. Okay. So what is the balance factor of 1? Yash, tell me, what is the balance factor of 1? 1 चा balance factor किती? Yash, what is the balance factor of 1? Hello? Next, Prachi. Prachi Joshi, are you able to hear me? Okay, fine. Next, Abha Singh, are you able to hear me? What is the balance factor of 1? What is the 0. balance factor? 0. Balance factor of 2? Balance factor of 2? Hello? Hello? Abha Singh, what is -1. balance factor of 2? Yes. 1 minus 2, it becomes -1. Again it becomes -1. Again it becomes 0. बरोबर आहे ना? Okay, yes, it is height balance. Now where 8 get added? 8 कुठे ऍड होईल आता तुम्ही मला सांगा. Here I write step number, just wait. Okay, here I write step number 5. Okay, 2, 1, 3, 4 and 8. Okay, now balance factor of 8 is 0, -1, -2, again -2 and 0. आता व्यवस्थित लक्ष द्या इथं. आता बघा, हाईट बॅलन्स आहे का? नाही. का? कारण 3 चा बॅलन्स फॅक्टर -2 आहे, 2 चा बॅलन्स फॅक्टर -2 आहे. तर आता याला बॅलन्स करण्यासाठी कुठला नोड आपण कन्सिडर करणार? 3 करणार का 2 करणार?
Abhishek Bor, which node I will consider, 3 or 2? 3. Yes, I already have to. You have to move from bottom to top. Okay. आता 3 चा balance factor change झाला. It get changed due to 8. Where 8 get added? At the right of, right? So I apply what? RR rotation. बरोबर आहे ना. आता हा बघा ना, इथं 3 चा बॅलन्स फॅक्टर 8 मुळे चेंज झाला. 8 कुठे ऍड झालाय? 3 च्या राईटला अप्लाय RR रोटेशन. मग हे जो रिमेनिंग पार्ट आहे 2 1. आता इथं सांगा कुठला येईल? आता RR रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर 2 चा राईट कोण असेल? 2 चा राईट कोण असेल? बी फास्ट. 4. 4. Four. 4 चा राईट 8 आणि 4 Eight. चा लेफ्ट कोण? 3. ओके. बॅलन्स फॅक्टर 0 0 0 1 minus 2 इट बिकम्स -1 आणि याचा बॅलन्स फॅक्टर किती आला? 0 आला. इज इट फाईन? इज इट फाईन? ओके. येस, इट इज फाईन. Yes, sir. Next step, it is 2 1 4 3 and 8. Okay. Next one is what? Next one is what? 7. आता 7 कुठे ऍड होईल बघा? 2 च्या राईटला, 4 च्या राईटला, 8 च्या लेफ्टला. ओके. आता चेक करा बॅलन्स फॅक्टर. 1 चा 0, 2 चा it becomes -1 -1 2 3 -2. 4 चा 3 चा 0, 7 चा 0, 8 चा 1, 4 चा आता किती येईल? इट बिकम्स -1. हा. आता इथं मला सांगा, माय क्वेश्चन नेक्स्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट हाईट बॅलन्स ट्री? टेल मी नाउ, इज इट हाईट बॅलन्स ट्री? No. 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 Why? Because the balance factor of 2 is changed. Now my question to Kimya Kate. Okay. Which rotation I have to apply? RR rotation. Which rotation? RR. RR. So let me check. Do the balance factor of 2 is change. दोनचा balance factor change झालाय. ओके. कोणामुळे चेंज झालाय? या 7 मुळे. 7च आहे ना रिसेंटली ऍड केला. 7 कुठे ऍड झालाय? 2 च्या राईटच्या राईटला. येस, यू आर करेक्ट. इथे ऍड झालाय ना 2 च्या राईटच्या राईटला. सो देअरफॉर यू हॅव टू अप्लाय RR रोटेशन. मग RR रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर आता रूट कुठला असेल? 4. येस. 4 च्या राईटला 8, 4 च्या लेफ्टला 2. आता राहिलं काय? 1. 1च आहे ना. हा 1 चा बॅलन्स फॅक्टर 0. 1 कुठं आहे? 2 च्या लेफ्टला. 1 कुठं? 2 च्या लेफ्टला. आता 3 कुठं? 3 कुठं आहे बघा? 4 च्या लेफ्टला. ओके. 4 च्या लेफ्टला आणि 2 च्या राईटला. बरोबर आहे ना. आता राहिलं काय? 3. 3 कुठं आहे? ओके. 4 च्या लेफ्टला, 4 च्या लेफ्टला आणि 2 च्या राईटला, 2 च्या राईटला. ओके. व्हेरी गुड. 7 कुठं आहे? 8 च्या लेफ्टला, 8 च्या लेफ्टला. ओके. बॅलन्स फॅक्टर 0 0 0 then 2 minus 2 0. Balance factor 1, balance factor 0. Okay, fine. Next one is what? 6. I just remove this previous part so that I can continue within the same page. Okay, very good. I just draw this tree. Next is 7th step. Current tree is what? 4 2 1 3 8 and 7. Okay, fine. Now where 6 get added? Tell me. Greater 4 पेक्षा राईटला, 6 पेक्षा स्मॉलर लेफ्टला आणि 7 पेक्षा स्मॉलर
अगेन लेफ्टला. अगेन चेक द बॅलन्स फॅक्टर. आता याचा किती येईल? याचा 0, याचा 0, याचा 0. आता 2 minus 3 it becomes -1. याचा 2, याचा 1, याचा 0. Again now you have to apply which rotation? Just my now next question is to Anurag Bhosle. Okay. So the balance factor of 8 is changed due to 6, and where 6 get added? Where 6 get added? कुठं 6 ऍड झालाय? Hello, Anurag, are you able to hear me? Sunny boy, are you able to hear me? Hello. Yes, sir. Now tell me, first tell me, is it height balanced? Obviously it is not. Why? Because the balance factor of 8 is changed. 2. It is changed due to 6. Okay. Where 6 get added? At the left of left. So which rotation I have to apply? कुठलं रोटेशन अप्लाय करू इथं? हॅलो हॅलो, बघ ना, 8 चा बॅलन्स फॅक्टर आहे 2. कोणामुळे झालाय? 6 मुळे. 6 कुठे ऍड झालाय? 8 च्या लेफ्टला. कुठलं रोटेशन अप्लाय करणार? एल रोटेशन. एल रोटेशन. आता रिमेनिंग ट्री जी आहे ना, ती ऍज इट इज सेम. 4, 2, 1, 3. ओके. आणि आता 4च्या राईटला, आता तू मला सांग, इथं एल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर रूट काय, सॉरी, 4चा राईट काय असेल? 4चा राईट काय असेल? बी फास्ट प्लीज. 7 सर. यस, 7. 7चा राईट. 7चा राईट. 8. यस, 8. आणि 7चा लेफ्ट 6. बरोबर. इमॅजिन करा, हा पोर्शन आपल्याला तिकडं आपल्याला असा आपण रोटेट करणार आहे ना या साईडला. मग 7 झाला रूट, 8 आलं लेफ्टला, 6 आलं, 8 आलं राईटला, 6 आलं लेफ्टला. बॅलन्स फॅक्टर 0, 0, 0, 0, 0, 0 अँड 0. ओके. आता 5, आता यातच मी ऍड करतो. तुम्ही मला सांगा, आता 5 कुठे ऍड होईल? 4 पेक्षा ग्रेटर आहे. ओके, 4 पेक्षा ग्रेटर. 7 पेक्षा स्मॉलर, 7च्या लेफ्टला. 6 पेक्षा स्मॉलर, 6च्या लेफ्टला. म्हणजे तो कुठं ऍड होईल? 5 इथं. आता चेक करा बॅलन्स फॅक्टर. इथं 0. ओके, इथं 1, 0, 0, 0, 0. आता इथं 2 - 3 -1 अँड 7चा 1. येस, इट इज हाईट बॅलन्स, नो प्रॉब्लेम. आता 11 कुठे ऍड होईल? 4 पेक्षा ग्रेटर, 7 पेक्षा ग्रेटर, 8 पेक्षा ग्रेटर, याच्यापेक्षा पण ग्रेटर. आता हाईट बॅलन्स आहे का चेक करा. येस, आय थिंक इट इज हाईट बॅलन्स. बघा ना, याचा 0, 0, 0. 4चा 2 - 1, 2, 3 -1. 7चा 2 - 2, 0. 8चा -1. 11चा 0. 6चा 1. 5चा 0. येस, इट इज बॅलन्स. बरोबर आहे ना इथपर्यंत? हॅलो, बरोबर आहे इथपर्यंत? कोणाला काही प्रॉब्लेम? बरोबर. नो सर. Yes, okay, fine. आता next one is what? Next one is what? 10. 10 कुठे ऍड होईल? 11च्या लेफ्टला. बरोबर ना? आता चेक करा बरं बॅलन्स फॅक्टर. याचा 0, याचा 0. यस, याचा 0, याचा पण 0, याचा पण 0. याचा 2 मायनस, याची किती हाईट आहे? 1, 2, 3, 4. याचा -2 झाला. बरोबर ना? याची बघा ना, लेफ्ट सब ट्री ही आहे तुमची लेफ्ट सब ट्री, आणि ही वाली आहे तुमची राईट सब ट्री. याची हाईट किती? 2. याची हाईट किती? 1, 2, 3, 4. 2 - 4 -2. आता 5चा झाला 0, 6चा झाला 1, 7चा झाला
2 minus 3 it becomes minus 1. 8 चा झाला it becomes what? minus 2. ओके, इथं 1 आणि इथं 0. ओके, आता तुम्ही मला सांगा बॅलन्स ट्री आहे का? नाही. का? बॅलन्स फॅक्टर 4 चा -2, 8 चा -2. तर कुठला कन्सिडर करणार आपण आता बॅलन्स करण्यासाठी? 4 कन्सिडर करणार का 8 कन्सिडर करणार? कुठला कन्सिडर Eight. करणार? 8 Eight. कन्सिडर करणार. ओके, म्हणजेच काय, हा कन्सिडर केल्यानंतर 8 चा बॅलन्स फॅक्टर 10 मुळे चेंज झालाय. 10 कुठं ऍड झालाय? 8 च्या. 10 कुठं ऍड झालाय? 8 च्या राईटच्या लेफ्टला, म्हणून आरएल रोटेशन अप्लाय केलं. म्हणून आरएल फक्त एवढ्या पोर्शन मध्ये मी आरएल रोटेशन बरोबर ना? 10 कुठे ऍड झालाय? बरोबर ना, राईटच्या लेफ्टला. सो आय अप्लाय आरएल रोटेशन. मग आता तुम्ही मला सांगा, ही रिमेनिंग जी ट्री आहे ना, ही रिमेनिंग ट्री ही ऍज इट इज राहणार ना? आय जस्ट शो यू. ही जी रिमेनिंग ट्री आहे, आय थिंक इट बिकम्स ऍज इट इज. इथं फक्त या पोर्शन मध्ये आपण काय करणार आहे, ते रोटेशन अप्लाय करणार आहे. कुठलं रोटेशन? आरएल रोटेशन. जस्ट वेट. ओके, हे 4 ऍज इट इज, हा 2 ऍज इट इज, हे 1, हे 3. ओके, देन हु इज राईट ऑफ 4? कोण आहे 4 चा राईट? 7 आहे ना? हा 7च आहे ना? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. 7, इथं 6, इथं 5. आता या ठिकाणी तुम्ही मला सांगा, आता 7च्या राईटला इथं आरएल रोटेशन अप्लाय केल्यानंतर ऑब्विसली कुठला रूट असेल? म्हणजे 7चा राईट 10. कोण येणार? 10. 10. यस, 10. 7चा राईट 10. 10चा राईट 11. 11. 11 आणि 10चा लेफ्ट 8. 8. 8. आता चेक करा बॅलन्स फॅक्टर. याचा 0 0 0, याचा 2 1 2 3, इथं -1 ना? बरोबर आहे ना? याचा 0, याचा 0, याचा 0, याचा 0, याचा 1. ओके, आणि 7चा 2 - 2 0. यस, इट इज हाईड बॅलन्स. आणि आता 12. आता 12 कुठे ऍड होईल? आता याच्यामध्येच आपण काय करू ना, जस्ट आहे 12 ऍड करू. इथं 12 कुठे ऍड होईल तुम्ही मला सांगा? व्हेअर 12 गेट ऍडेड? व्हेअर 12 गेट ऍडेड? Right of 11. 11च्या राईटला. ओके, व्हेरी गुड. मग आता 11च्या राईटला ज्यावेळेस आपण 12 ऍड करणार, जस्ट हिअर, सॉरी, 11च्या राईटला 12 ऍड केला. ओके, आता चेक करा बरं बॅलन्स फॅक्टर. याचा 0, याचा 0, याचा पण 0. आता याचा, सॉरी, याचा पण 0. ओके, 4चा बघा, 2 - 1 2 3 4. 4चा बॅलन्स फॅक्टर झाला किती? इट बिकम्स नाव +2. ओके, आता -2. Here it's -2. यस -2. यस -2. ओके, 5चा 0. ओके, 6चा 1, 7चा 2 - 1 2 3, इट बिकम्स -1. ओके, याचा 0, याचा 1 - 2, इट बिकम्स -1. 11चा -1, 12चा 0. ओके, नाव द बॅलन्स फॅक्टर ऑफ 4 इज -2. 4चा बॅलन्स फॅक्टर -2 कोणामुळे झाला? 12 मुळे झाला. आणि 12 कुठं ऍड झालाय तुम्ही मला सांगा? 12 कुठं ऍड झालाय 4च्या? 12 कुठं ऍड झालाय 4च्या? राईटच्या right राईटला. राईटच्या राईटला. सो आय अप्लाय राईटच्या राईटला, म्हणजे इथं आय अप्लाय विच रोटेशन? आय अप्लाय विच रोटेशन? कुठलं रोटेशन RR. अप्लाय करणार? आर आर RR. रोटेशन. आता आर आर रोटेशन इथं अप्लाय केल्यानंतर, ओके, तुम्ही मला सांगा आता 4 7 आणि 10 इथं आपण आर आर रोटेशन अप्लाय करणार. ओके, फाईन. रूट कुठला येणार आपला आता? 7. 7. 7 बरोबर आहे. 7चा राईट, 7चा लेफ्ट
4. 4. येस, व्हेरी गुड. 7 चा राईट, 10. 10. 10. हा, मग आता हे बाकीची नोट तुम्हाला अरेंज करायची. कशी अरेंज करायची बघा. आता ही जी आहे लेफ्ट सबट्री, ही 2 1 3, ती कुठं आहे? 4च्या लेफ्टला. 4च्या लेफ्टला काय? 2, इथं 1, इथं 3. ओके, म्हणजे हा पोर्शन तर संपला. ओके, आता राहिलं काय? 6 5, ते कुठं आहे? आता जस्ट 1 सेकंड. 11 12 कुठं आहे? 10च्या राईटला. ते अगोदर ऍड करून घेऊ. 11 आणि 12. ओके, बरोबर आहे. म्हणजे 2 1 3 हे झालं, हे झाले, हे झाले. 11 झाला, 12 झाला. आता रिमेनिंग 8. 8 कुठं आहे बघा? 8 कुठं आहे? 10च्या लेफ्टला. 10च्या लेफ्टला. ओके, 10च्या लेफ्टला आला 8. ओके, 10च्या लेफ्टला आला 8. 8 पण झाला. आता राहिलं काय? 6 5. 6 5 कुठं आहेत? 6 5 कुठं आहेत? 7च्या लेफ्टला. 7च्या लेफ्टला 6 5. बट दो दे आर ऍट द 7च्या लेफ्टला आणि 4च्या राईटला. बरोबर ना? आता हे बघा ना, हा जो पोर्शन आहे 6 आणि 5, तो कुठं आहे? 7च्या लेफ्टला, म्हणजे इथं. पण इथं कुठं? 4च्या राईटला. बरोबर ना? 4च्या राईटला काय आला इथं? 4च्या राईटला 6 आला आणि लेफ्टला येणार 5. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. आपण 1 बाय 1 ऍड करू. आता 6 पहिल्यांदा घेतला. 6 कुठं आहे? 7च्या लेफ्टला. ओके, 7च्या लेफ्टला. आणि म्हणजे काय? 4च्या राईटला. 4च्या राईटला, 7च्या लेफ्टला, 4च्या राईटला आला 6. राहिला काय? 5. तसंच कुठं? 6च्या लेफ्टला, 6च्या लेफ्टला 5. आता बॅलन्स फॅक्टर चेक करा. याचा 0, याचा 0, याचा 0, 5चा 0, याचा किती येईल? 1, याचा 2 - 2 0, 7चा 3 - 3 0, 8चा 0, 12चा 0, 11चा 1, सॉरी -1, आणि 10चा -1. सो दिस इज युअर फायनल ट्री. एनी डाऊट इन दिस? एनी डाऊट इन दिस? No, sir. Oh, sir. ओके, आय होप नाव यू आर वेल फॅमिलियर विथ एव्हीएल ट्री. समजलं ऍक्च्युअली एक्झाम मध्ये कसा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा, काय करायचं, समजलं? कोणाला काही सुद्धा प्रॉब्लेम नाही? एकदम परफेक्ट? Because since yesterday up till now we have seen I think 7 to 8 example, and I hope की आता तुम्हाला परफेक्टली आयडिया आलेली आहे. तर आज प्रॅक्टिकल कुठल्या बॅचचा आहे? जस्ट लेट मी सी. प्रॅक्टिकल, येस, तर ए बॅचचं प्रॅक्टिकल आहे. ए बॅचचं प्रॅक्टिकल. ओके, तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. ते एक्झाम्पल इथं मी काय करतो, गुगल क्लासरूम वरती ना, जस्ट आय क्रिएट वर्ड फाईल. ओके, जस्ट आय ओपन दिस मायक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, फर्स्ट आय वुड लाईक टू फिनिश दिस रेकॉर्डिंग.